सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस दे नाल। 1984 का सिख कतलेआम टालिया जा सकता सी। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 84 सिख कतलेआम बारे किया वड्डा खुलासा। कहा जे उस वेले दे गृह मंत्री नरसिम्हा राव इंदर कुमार गुजराल की सलाह मान लैंदे तां सिखां दा कतलेआम नहीं सी होना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खुलासे तो बाद पक्की सियासत। अकाली दल ते भाजपा ने कहा मनमोहन सिंह के खुलासे तो बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी परिवार ही सिख नस्लकुशी लई जिम्मेवार। जांच कमेटी बनाउण दी भी कीती मंग। सीनियर वकील एच.एस. फुलका ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के खुलासे नूं ठहराया सही। कहा उस वेले गृह मंत्री नरसिम्हा राव नूं भी बाईपास कर दिता गया। सारे निर्देश प्रधानमंत्री दफ्तर तो दिते जा रहे सन। कैप्टन सरकार वालों 3 साल बाद पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। सरकार का दावा पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन जरिए सूबे के सूखम लघु ते दरमियाने उद्योग सैक्टर को विश्व पद्धर ते जाएगा उभारिया। खालसा एड के मुखी रवि सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब यानी हरप्रीत सिंह सौंपे याद पत्र। पंजाब की नौजवानी के भविख को लैके जाहिर की चिंता। पंजाब में मदद लिए भेजे जाने वाली राशि के नियमों को भी सौखिया बनाए जाने की मंग। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 84 सिख कतलेआम बारे एक वड्डा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जेकर उस वेले दे गृह मंत्री नरसिम्हा राव 1984 विच इंदर कुमार गुजराल की सलाह मान लेंदे तां कतलेआम होना ही नहीं सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह दावा गुजराल के 100वें जन्म दिहाड़े मौके दिल्ली विच करवाए समागम दौरान किया। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगे होने तो पहला शाम नूं गुजराल गृह मंत्री नरसिम्हा राव कोल गए सी। गुजराल ने नरसिम्हा राव नूं कहा सी कि हालात बड़े नाजुक ने, इसलिए सरकार नूं जल्दी तो जल्दी फौज बुला लेनी चाहिए है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दावा किया कि जेकर गुजराल की सलाह मान ली जाती तां इस कतलेआम नूं रोकिया जा सकता सी। याद रहे कि 1980 के दहाके विच गुजराल कांग्रेस छड्ड के जनता दल विच शामिल हो गए सन। 1984 दौरान उन्होंने एक मित्र के तौर पर ही नरसिम्हा राव नूं सलाह दी सी। गुजराल अप्रैल 1997 तो मार्च 1998 तक देश के 12वें प्रधानमंत्री भी रहे सन। उधर सीनियर वकील एच.एस. फुलका ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वेले गृह मंत्री नरसिम्हा राव नूं भी बाईपास कर दिता गया सी। सारे निर्देश प्रधानमंत्री दफ्तर तो दिते जा रहे सन। गुजराल अप्रैल 1997 तो मार्च 1998 तक देश के 12वें प्रधानमंत्री भी रहे सन। When the sad event of 1984 took place, Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. And subsequently, my relationship with Gujral ji grew, and he always used to remind me of our old links with West Punjab and particularly the goings on in Jhelum and surrounding areas. डॉक्टर मनमोहन सिंह दे इस बयान नाल देश की राजनीति विच भुचाल आ गया है। पहला ही इस कतलेआम लई गांधी परिवार नूं जिम्मेवार मान रहे विरोधियों नूं बोलण दा मौका मिल गया है। भाजपा के कौमी सकत्तर तरुण चुग ने जिथे इस नूं अधूरा सच करार दिंदियां डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं पूरी सच्चाई दस्सण दी सलाह दित्ती ते कैप्टन नूं भी इस ते स्टैंड स्पष्ट करन लई कहा। उत्थे ही आर.पी. सिंह ने गांधी परिवार नूं माफी मंगण लई कहा है। गुजराल साहब ने कहा सी, लेकिन उस वेले दे गृह मंत्री, उस वेले दे प्रधानमंत्री ने सुनिया नहीं और दंगे होने दिते, कतलोगारत होने दिती। पंजाब कांग्रेस का की स्टैंड है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तुसीं 84 च इन्हां कतलोगारत तो बाद कांग्रेस तो इस्तीफा दिता सी, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की सीट तो इस्तीफा दिता सी। अज तुहाडा की स्टैंड है? अज तो चीज़ां स्पष्ट हो गई, गवाह हैगे ने, आई विटनेस हैगे ने। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है और पंजाब की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मुखिया, कांग्रेस की लीडरशिप, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी नेता अज भी रहस्यमय चुप्पी च है।
क्या 84 च सीट छड्डण वाला कैप्टन अज सीट का गुलाम हो गया और उस परिवार का गुलाम है जिहड़ा परिवार दा बैडरूम सिखां दे खिलाफ वार रूम बनया सी। अज पंजाब दी कांग्रेस नूं स्पष्ट करना पेगा और सरदार मनमोहन सिंह जी अगे बेनती है कि अधूरा सच नहीं पूरा सच बोलो। बिल्कुल बेनकाब होया है और सोनिया गांधी नूं और राहुल गांधी नूं माफ़ी मंगनी पेगी। राजीव गांधी ਜਿਹੜਾ कतलेआम कराया, राजीव गांधी ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुजराल साहब उस टाइम गए थे जो नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर के पास। उन्होंने कहा था कि आर्मी को बुलाओ। अगर आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती 1 नवंबर सुबह को ही तो ये कतलेआम ना होता, ये नरसंहार ना होता। और यही बात मनमोहन सिंह जी ने जो कही है उसके उन्होंने उसी बेसिस पे कही है क्योंकि मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है। मिश्रा कमीशन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनको 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अपॉइंट किया था और वो उन्होंने इंक्वायरी की थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 नवंबर सुबह 7000 आर्मी दिल्ली में अवेलेबल थी। अगर उनको डिप्लॉय कर दिया जाता दिल्ली में तो ये 2000 जो जानें बच सकती थी, मतलब कि 2000 सिखों की लाइफ बच सकती थी। यही जो मनमोहन सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि अगर गुजराल साहब की बात मान के 1 नवंबर को सुबह ये आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता तो ये कतलेआम उसी वक्त टाइम रुक सकता था। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ नहीं करवाई। जी बिल्कुल, जो कल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाने अनजाने में जो सनसनीखेज खुलासा किया, ये वही है जो हम पिछले 35 साल से लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। राजीव गांधी तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने ये कतलेआम को अंजाम दिया। जब डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के घर पर खुशवंत सिंह जी, कुलदीप नैयर जी, आई.के. गुजराल जी जाते हैं तो नरसिम्हा राव ने तब ये जवाब दिया था कि मैं ऊपर बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। अब ऊपर तो वहां के प्रधानमंत्री से बात हो सकती थी और प्रधानमंत्री ही गृह मंत्रालय के माध्यम से इंस्ट्रक्शनें दे रहे थे और डाउन दी लाइन वो इंस्ट्रक्शन जारी थी पुलिस तक, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक कि सिखों का कतलेआम कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा सिखों को मरवाया जाए और जो कत्लो गारत कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये यकीनी बनाया जाए कि कत्लो गारत करने वाले लोग सुरक्षित रहें और सिखों का ज्यादा से ज्यादा कतलेआम किया जा सके। मैं समझता हूं ये सारा कुछ जो गांधी परिवार ने कराया आज बड़ा स्पष्ट हो गया। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆਗਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 35 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਧਰਨਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ
ਜਿਹੜੇ ਭਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਭਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 10,000 ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 1500 ਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਭਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੂਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ PRS ਓਬਰਾਏ, ITC ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਕੋਟਕ, ITC ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੰਦੂਜਾ, ਹੀਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਤੋਸ਼ੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, HMEL ਦੇ MD ਪ੍ਰਭਦਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ, HDFC ਦੇ MD ਅਦਿੱਤਿਆ ਪੁਰੀ, DLF ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਾਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਾਫਉਦੀਨ ਸ਼ਰਾਫ ਤੇ ਲਲਿਤ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਤਸਨਾ ਸੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ MSME ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ MSME, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਹਵਾਈ ਦੀ ਪਰਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜੀਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਥਿਤ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਹਿਕਮ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਬੇਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਟੌੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਟੌੜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜੈਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਨੇੜੇ ਜੰਡਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੰਦਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਤਰੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸੇ ਖਰੜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਦਸਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8:50 ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਮਾਣੋ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਪਿੰਡ ਤਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਬਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਨੇਰ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵਰਟਰਨ ਹੋਈ ਹੈ
ਲਗਭਗ 30 ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 4 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸਰ ਕੈਸੇ ਹੁਆ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੇ ਵੀ ਫੌਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 3 ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਟੋਨਾ ਬਾਰੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਔਰ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਹੀ। ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਯਾਦ ਪੱਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।